बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त पाखे थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता आमर जन्मदात्री को आमर गुरु को आमर गुरुजन मान को आमर बंधु आमर हिताकांक्षी आमर हितैषी मान को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित एई सुंदर संध्या को आम आरंभ करुचंती। आज एई सुंदर संध्यारे आमे आलोचना रखिचंती हिडन सिक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो कौन एमिति लुकायित शक्ति रही आमर अवचेतन मनरे बा ताकू आमे आउ गोटे भाषा जदि कहवाक जिबा ताहले माइंड पावर। आम पाखरे एभली एक टूल्स अछि जो टूल्स विषय जेमति कि आमे बहुत गुरुत्व देइचंती वर्तमान स्वर विज्ञान को। जेमिति भावरे प्रत्येक जीव सृष्टि को जेतेबेले ओल्हाए स्वर अर्थ श्वास श्वास को इनबिल्ट होके आसी थाए अर्थात श्वास को नहीं आसी थाए। श्वास जार चली थाए सी हूँ जीव। श्वास जाएगी जदि फेरिलानी सी हेगला शव। एभलिया कथारे चली थाए। सी हूँ जो भली भावरे रत्न ठीक सेमिति भावरे श्वास को धारण करी आसीथिबा एई मनीष अति सुंदर जिनसटी अति सुंदर रत्नटे तार मन को भगवान देकी छाड़िचंती। जेमती कि आमे पूर्वरु आलोचना करिचंती जदि गोटे 80 केजी रो बॉडी मन करंतु जनकर ओजन होची 80 केजी से 80 केजी शरीर को तार मुंडटी चलेइछ अर्थात मुंडर हाराहारी ओजन जदि 5 केजी नबा 5 केजी ओजन को ओजन मुंड 80 केजी रो शरीर को चलेइछ अर्थात पावरफुल हैला मुंड। आउ टिके जदि आगो को आमे जिबा ताहले ताकू किए चलेइछे ना गोटे इच्छा शक्ति चलेइछ। ए इच्छा शक्ति कथा को जदि आमे आलोचना करिबा से इच्छा शक्तिर ओजन टोटाली नाही वेटलेस। एबे आमे बसिचंती एबे इच्छा हबो नाइ मोर बसिवार नाइ संगे संगे वीडियो ऑफ करके आपण क्लास रो बाहर जिवे आपणकर काम करि जिवे। ए जो इच्छा शक्ति जहार बिल्कुल ओजन नाइ सीए ही ए सृष्टि की चलेइछ। सी आपण को चलेइछ सी ही आपणकर माने फ्लाइट उड़ौची सी ही आपणकर बस चलौची प्रत्येक दिनर दिनचर्यार प्रत्येकटी काम आमे चाकरी व्यवसाय जहाँ भी करूचंती एई इच्छाटी सब कथा करूचंती। तेणु इच्छा जो पावरफुल जो भली भावरे आमे स्वर को साधना करिकी आमे सक्सेस नहीं पारुचंती एठी पूरा साइंटिफिक वे रे आमे हमर इच्छा को भली भावरे साधन करिवा आमे ता अनुसारे रिजल्ट नौचंती। तो आसंतु पुणी थरे मो सामना रे थिबा समस्त को पुनर्बार स्वागत सहित आज सुंदर कार्य को आमे आरंभ करूचंती। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ए कार्यक्रम पूर्व आपण माने फोटो देखि पारुथिबे डॉक्टर जितेंद्र आड़िया जी मोर ए हिडन सिक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बा माइंड पावर रो गुरु तांकरी पाद पद्म रे कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर कार्यक्रम को मु तांकरी पदार विंदरे समर्पित पूर्वक आपणको माइंड पावर स्वरूप किछि तथ्य आपणक सामना को नै आसुछि। तो प्रथमे मु आपणक ठारू जानिबा को चाहे कि आमे जो माने बसिचे किछि भी हेले आमे गोटे भाबिकी ए वेबिनार को आसीचे केही आम सहित जड़ित अछंती सार गोटे रखिचंती वेबिनार आमे जिबा केही फर्स्ट टाइम देखिचंती आपणकर इच्छा रे किछि गोटे अछि कोन पई एक्चुअली आपण ए वेबिनार रे जॉइन करिचंती आपणकर पर्पस कोन केही हेल्थ पई के रिलेशन पई के करियर पई कि निजर माने इनकम वृद्धि पई अर्निंग पई किए कौन पाई आमे आसीचंती देखंतु एठू माइंड रो गेम स्टार्ट हला। निजको निज भीतर रखंतुनी मन सहित खेलिबा आरंभ करंतु जो माने आगुरु आसीचंती जो माने आज भी आसीचंती काहेकि मु एई वेबिनार को आसीची निजर पर्पस कोन मु मोर सुस्वास्थ्य पाई आसीची कि मोर माने एजुकेशन पाई आसीची मो मोर अर्निंग पाई आसीची कोन मोर पर्पस ए पर्पस को
ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେସେଜରେ ଡ୍ରପ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜର ପର୍ପସ। ପରେ ମୁଁ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦବା ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ ହବ। ଯଦିଓ ସକାଳର କ୍ଲାସରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଁ ମୋର ନାଁ ହଉଛି ବା ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିଚୟ କରୁଛି କୋଚ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ଭି ପ୍ରଧାନ, ଲାଇଫ କୋଚ୍ ଅକଲ୍ଟ, ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ତ ଏଇ ଅକଲ୍ଟ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତିଆରି କରେ ଯେ କଣ ସେଇ ଅକଲ୍ଟ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ବା ଗୂଢ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଅକଲ୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି କି ଆମେ ମିଡବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଡବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ କରୁ। ଇଏ ମାନେ ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ପିଲା ପଢି ପାରିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଶୁଣି ପାରିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍ଵାଦରେ ମାନେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କଣ କହିପାରିବ। ଏ ସବୁ କଥା ଯେମିତି କି ସ୍ପେସିଫିକ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ମାଇଣ୍ଡର କ୍ଲାରିଟି। ଆଇ ଆଚିଭ୍ ମାଇ ଗୋଲ। କଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ? ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଆପଣ ମାନେ ତାଲିକା କରନ୍ତୁ, ତାଲିକା କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ କଣ। ଆପଣ ତାଲିକା କରନ୍ତୁ କଣ କହିବେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାଲିକା କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଅକଲ୍ଟ କୁ ଆସୁଛେ, ଯେମିତି କି ମିଡବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ, ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛେ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର, ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମେ କରୁଛେ ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି, ନେମ୍ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି, କ୍ରୋନୋଲୋଜି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଇସ୍ ରିମେଡି, ଲାଲ କିତାବ ରିମେଡି, ଆପଣଙ୍କର ମନି ମ୍ୟାଜିକ, ମନି ମ୍ୟାଗନେଟ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକାଠି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୂହକୁ ଆମେ ଅକଲ୍ଟ ଭାବରେ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆପଣ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକୁ ଆମେ ଜିଏସ୍ ମନ୍ତ୍ରା ଅକଲ୍ଟ ଗୁରୁକୁଳ ନାମରେ ରଖିଛୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛୁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଡିଜିଟାଲି ଫର୍ମରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆମେ 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା କରିଥିଲୁ, ଆମେ 15 ଜଣ କୋଚକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଅତି କମରେ ବୈଦିକ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଉ ଅନେକ ରିମେଡିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। କାହାର କମି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ନିଜ ନିଜ ଲେଭେଲରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣା ପଡିବନି ଏଇ ଏକ କେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡି ସାରିଥିବ। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଚାଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ତା ସହିତ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆପଣ ଭାବିବେ ରହିଯିବେ, ଆପଣ ରହିଯିବେ। ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସାଥ ଦେଇକି ଆପଣ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆପଣ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାଲୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚାଲିବେ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ରହିଯିବେ ସେଇଠି ଆପଣ ପଛେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆପଣ ଦବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବେଟର ହବ ଆପଣ ଲିଭ୍ କରିବା। କାହିଁକି ନା କେବଳ ଶୁଣିଲେ କୌଣସି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ସବକନସିୟସ ର ପାୱାର। ସବକନସିୟସ ପାୱାର, ଅବଚେତନ ପାୱାର କଣ? ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ ରହିଛି। କଣ ସେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ ରହିଛି? କଣ ସେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ରହିଛି? ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିନବା କି ଯେମିତି କି ଆମର 2 ପ୍ରକାର ମନ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଚେତନ ମନ, ଗୋଟିଏ ଅବଚେତନ ମନ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏଇଠି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମତେ ମେସେଜ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା ନା ଅବଚେତନ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା? ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ର ପାୱାର ଭଲ, ମାନେ ଅଧିକା ପାୱାର,
ନା ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ର ପାୱାର ଅଧିକା। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କଣ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ତ 5 ଜଣ ଲେଖିଦେଲେଣି, ମୁଁ ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ଏଇ ଭାବନାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଶନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଯାହା ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କାର ପାୱାର ଅଧିକା, ତ ଆମର କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ର ପାୱାର ଅଧିକା। କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଯେତେ ବି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଥା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଥା। ଆପଣ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ପଢିଲେ ୟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10% ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଫେସର ୱିଲିୟମ୍ସ ଜେମ୍ସ ନିଜର ଏକ ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଏତେ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମନର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ସେ 5% ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ, 4.5% ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଇ କ୍ରମରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା। କିଏ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, 0.1, 0.2, 1%, 2%, 3%, କିଏ 100%, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ 4.5% ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ, ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର ନିଆରା ମଜା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜିର ୱେବିନାରକୁ। ଯଦି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ 4.5% ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କାହିଁକି? ସେ ତ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ମନର ଶକ୍ତି 100% ଅଛି ନା, ସେ ତ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତେବେ ସିଏ କାହିଁକି 4.5% ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ? ବିକଜ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆବାଉଟ ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡ। ଆମ ମନରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମନରେ କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଆମ ପାଖରେ କୋଉ କୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବି ଜାଣି। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ କୁ ଆସିଲେଣି, କିଛି କିଛି ଆମେ ଜାଣିଲେଣି। ବିକଜ ନୋ ସ୍କୁଲ ଅର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟିଚ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର। କୌଣସି ସ୍କୁଲ ବା କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ବାବଦରେ କୌଣସି କୋର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟଡି ନାହିଁ ବା ଏହା ପଢାଯାଏ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର କଣ ସେ ମାଇଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ? ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ବୁଝାଉଛି କି? ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟିକି ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଯଦି ବୁଝଉଛି, ମୋ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଏକମତ କେବଳ ୱାଇ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି ଏନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏନଗେଜ ରଖୁଛି ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ୱାଇ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ କିଛି, ସେ ଏନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏନର୍ଜି ଇନ ଦ ବଡି। ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ପ୍ରାଣ ଉର୍ଜାର କେନ୍ଦ୍ର, ଏକ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବା ସେ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଘରେ ଶୋଇପଡିବେ, କେବେ ବସି ପାରିବେନି ଏଠି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି 11 ହେଲେ ବି ଆପଣ ଯିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଏହା ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ବ୍ରେନ କାହାକୁ କହିବେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କନଫ୍ୟୁଜ ଆରମ୍ଭ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ଥର ବି ଆସିଲେଣି, ଅନେକ ଥର ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଖୁବ କମ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଲେଣି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କିଛି ଠକ୍ ଠକ୍ ଆୱାଜ ଚାଲିଲାଣି। ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରେନ ଏ ଦିଟା କଥା କଣ ଆସିଥିଲା? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବ୍ରେନ? Brain is an organ, a physical entity, a part of our body. ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବଡିର ସେ ଗୋଟେ ଅଂଶ କେମିତି ନା ଯେମିତି ଆମର ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ ଅଛି, ଆମର ଲିଭର ଅଛି, ଆମର ହାର୍ଟ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଆମର ବଡିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟସ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟସ, କିନ୍ତୁ ବଡିର ସିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ବ୍ରେନ ହଉଛି ଆମର ହାର୍ଡୱାର, ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ସଫ୍ଟୱାର। ହେଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ କିଣିଲେ ମାନେ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାର୍ଡୱାର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସଟା, ସଫ୍ଟୱାର ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉଟା ଡାଉନଲୋଡ କଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମର ବ୍ରେନ ହଉଛି ହାର୍ଡୱାର, ଆମର ସଫ୍ଟୱାର ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ଯାହା ସେଇଠି ଫିଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାର ସେଇଠି ରହିଛି, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଫଳ ଦଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦିଓ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ କରିସାରିଛେ, ତେବେ ବି ହାଉ ମେନି ମାଇଣ୍ଡସ, କେତେ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡସ ଅଛି ଆମର? वी हाव टू माइंड्स। ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁଛନ୍ତି। वी हाव टू माइंड्स। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମର ଦୁଇଟି ମନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜାଗ୍ରତ ମନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଚେତନ ମନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅବଚେତନ ମନ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସଚେତନ ମନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବଚେତନ ମନ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନ ମନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନାମିତ କରି। What is the difference between the two mind? ଯଦି ଆମର ଦୁଇଟି ମନ ରହିଲା, ତେବେ ଏ ଦୁଇଟି ମନ ଭିତରେ କଣ ଫରକ ରହିଲା? ନା କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ has 10% ପାୱାର, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ has 90% ପାୱାର। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ଆସିନଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଆମ ଚେତନ ମନର ପାୱାର ହଉଛି ଅଧିକା, ଆମ ଅବଚେତନ ମନର ପାୱାର ହଉଛି କମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ହଉଛି 10%, ଆମର ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ହଉଛି 90%। ଏକୁ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି କଣ କାମ କରିବା, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି କଣ କାମ କରିବା, ଆମେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିରେ କଣ କାମ କରିବା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚେତନ ମନରେ କଣ କାମ କରିବା, ଚେତନ ମନର କଣ କାମ, ଅବଚେତନ ମନର କଣ କାମ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଚେତନ ମନର ପାୱାର ହଉଛି 10%, ଅବଚେତନ ମନର ପାୱାର ହଉଛି 9%। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ଫରକ ନା କଣ କାମ ନା କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ works when we are awake, subconscious mind work 24 hours a day। ଚେତନ ମନ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନ ମନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଆମର ଚେତନ ମନ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚେତନ ମନ ଆମ ସହିତ ବି ଶୋଇ ଯାଉଛି, ସେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅବଚେତନ ମନ, ଆମର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି, ତାର କୌଣସି ସମୟରେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲିଙ୍କ କରୁଛି ଆମର ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମର ଚେତନ ମନ ଆମ ସହିତ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର କୋଉ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି? ଆମର ଚେତନ ମନ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା ବେଳେ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଶୋଇଗଲା ବେଳେ ଶୋଇଯାଉଛି। ଆମର ଅବଚେତନ ମନ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ ମନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି
जदि आपण भावुचंती सबकॉन्शियस माइंड एस लिखंतु, जदि भावुचंती कॉन्शियस माइंड सी लिखंतु, जदि भावुचंती दुईटा जाक मन हमर काम करूची ताहले बी लिखंतु बा बोथ लिखंतु। लिखंतु समस्ते, अन्य को कॉपी करंतु नाही, निजे कोन भावुचंती लिखंतु। कॉन्शियस माइंड इज बॉस, सबकॉन्शियस माइंड इज सेवक। कॉन्शियस माइंड होची बॉस, कॉन्शियस माइंड होची मालिक, सबकॉन्शियस माइंड होची तार सेवक। कॉन्शियस माइंड जहा डायरेक्शन दबो, एई काम कर कहले सबकॉन्शियस माइंड सेई काम करिवो। सबकॉन्शियस माइंड पाखरे 90% पावर, किंतु से निजे किछि करि पारे ना। ताकू जहा निर्देश आसे से सेई अनुसारे काम करे। देखंतु हमर प्रशासन अवस्था को भी देखंतु। आपनक ऑफिस रे जने हेड अछंती, आपण समस्त होचंती एम्प्लॉय। आपन को डायरेक्शन न आसीबा पर्यंत आपण किछि काम करंतिनी। गोटे ऑफिस रे जने बॉस रहिले, तांकर 50 जन स्टाफ रहिले, मैन पावर जो पावर ता रहिला सेठी, एठी जने रहला, किंतु ए जनक पाखरे जो पावर ता रहिला, एइठु जदि ऑर्डर टे रिलीज न होची आ 50 जन काम करू नाहंती, अर्थात से अपेक्षा करुचंती कौन आदेश होची, बिना आदेश रे कौनसी काम करंती नाही। ठीक सेही भली भाव रे चेतन मन ता पाखरे 10% रो शक्ति अछि सत, किंतु सी होची मालिक। सी जदि ठीक माने निर्देश न दवा पर्यंत सबकॉन्शियस माइंड केबे भी काम करे नाही। कॉन्शियस माइंड डिमांड, सबकॉन्शियस माइंड सप्लाइज। कौन होची ना, आपण मन करंतु गोटे होटल ले जाई कि बसले हला, आपण ऑर्डर दउचंती होटल बॉय को जे मते एया एया दियंतु खाଇବା ପାଇଁ। से आपण जहा जहा मागिले आपण से जिंस आनी के देला। आपण होचंती कॉन्शियस माइंड, से होची सबकॉन्शियस माइंड। मने करंतु आपण ताकू कहि देले ए तू दे कोन खाଇବା कथा दे, से आपण को किछि जिंस परसियो जोटा कि आपनकर इच्छा थाई पारे बा इच्छा न थाई पारे। आमे हम जीवन को ठीक सेही भली भाव रे छाड़ी देचंती। काहा हाତରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚି ଯିବାର ଅଛି, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଅଭିଳାଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଆଲାଦିନ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଜିନି। ଆଲାଦିନ ଆଉ ଜିନି ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଅଛି, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଲାଦିନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିନି ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଗୋଲ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଚିଭ। ଆପଣ ଗୋଲଟା ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ସେ ପାୱାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ଦରକାର, ତ ଏଇଟା କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଇଟା ଚେତନ ମନ କରୁଛି। ଏ ଅବଚେତନ ମନର ଏଇ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏଇ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସେଟ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗେଇ ଦଉଛି କିଏ ନା ଅବଚେତନ ମନ। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଲ କୁ ସେଟ୍ କରୁଛି, ଗୋଲ କୁ ଆଚିଭ କରୁଛି ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ। କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ହାଜ ହ୍ୟୁମାନ ପାୱାର, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ହାଜ ଡିଭାଇନ ପାୱାର। ଏ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ହ୍ୟୁମାନ ପାୱାର ଅଛି, ମଣିଷର ଶକ୍ତି ରହିଲା କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ। ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହିଲା ଡିଭାଇନ ପାୱାର। ଡିଭାଇନ ପାୱାର କହିଲେ କିଏ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜଣେ କେହି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବି, ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡିଭାଇନ ପାୱାର କଣ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ଦୁଇ ଧାଡିରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ପାୱାର କଣ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଗଡ ପାୱାର କଣ? ସେ ଗଡ ପାୱାର ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦରକାର ଯେ ଡିଭାଇନ ପାୱାର ଟା କଣ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ହଉ କି କଣ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇନ ପାୱାର ଯାହା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ପାୱାର, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର ହଉଛି divine power. Conscious mind has limited power. Subconscious mind has unlimited power. Conscious mind ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ରହୁଛି।
सबकॉन्शियस माइंड पाखरे अनलिमिटेड पावर रहुछि। एबे आपणकर वर्तमान स्थिति को देखिकी मन करंतु आपण 10,000 टंका पर मंथ इनकम करूचंती। आपणको मु एबे कहिबी आपण आर मासरु 50,000 इनकम करिवे। आपण सेटा को विश्वास करिवे नाही, काहेकि ना आपणकर चेतन मन सांगे सांगे कहिदबो तू केसे 50,000 केस। किंतु आपण अवचेतन मन को जदि सेही फीड दे पारिवे ता पाखरे 50,000 किछ बड़ कथा नुह, से आपणको करिकी दे दबो। तो एई टेक्निक को आमे सिखुचंती ए क्लास रे, जे केमिति तार मालिक तार सेवक को ऑर्डर करिवो जे मते 50,000 दरकार, मते सुस्वास्थ्य दरकार, मते भल संपर्क दरकार, से ही डिसाइड करिवो। देखंतु आमे कहिबे आगु हमर लाइफ प्लान कथा, जो माने लाइफ प्लान करिसंती तांकू आ जो माने सुनी के रहि जाइसंती लाइफ प्लान करि नाहंती, आपण आपणଙ୍କ भितर कथा हेबे कोन कहारो लाइफ रे कोन चेंज हिच हला। क्लास आमे अनेक थर करिसंती, जो माने लाइफ प्लान करिसंती आ जो माने करि नाहंती, आपण माने जानिसंती जे लाइफ प्लान करिसंती से तांकर पूर्व अवस्था आ आज को देखंतु, जे लाइफ प्लान करि नाहंती से तांकर पूर्व अवस्था आ आज को देखंतु। बहुत जिंस ए माइंड रे थाए। देखंतु आपण केते भी ज्ञानी होचंती हंतु, आपण जो पर्यंत परीक्षा देई नाहंती आपण को नेक्स्ट क्लास को माने प्रमोशन दिया जाए ना। काहे कि परीक्षार सिस्टम रखा जाए, सब पिला तो पाठ पढ़ले तो आपण ब्रेन ने जहाँ रखिले ए माइंड रे जहाँ रखिले ताकू आपण ड्रॉ करूचंती। आपणकर जीवन उद्देश्य कौन ए पर्यंत आपण जानि नाहंती। समस्त बुझंतुनी, जो माने जानि नाहंती निश्चय बुझी पारुथिबे काहे कि जानि पारि ना, आज भी इग्नोर करूचंती, आज भी इग्नोर करूचंती। एते सब जिंस जानिबा परे भी गोटे दिन समय लागियो निज जीवन रो पंजिका को। आज आमे 1,000 टंका दे देले भारी सुविधा एस्ट्रोलॉजर को दे दउचंती हमर कुंडली निर्माण करि दवा पई। तो माइंड पावर जो कुंडली निर्माण करिया पई आपण मानन को देछि, आपण मानन को पाखरे जो क्षमता अछि गोटे दिन बसले हे जिवो, गोटे घंटा बसले हे जिवो। निज कुंडली निजे तैयारी करिवा अवस्था रे आमे नाहंती। कोन कहउचंती हे भगवान मु कोन एमिति करिछि जे मो लाइफ रे ही सेया चालिछि, मो लाइफ रे ही सेया चालिछि। अरे पचारंतु मो लाइफ को बदलया पई प्रकृत रे मु कोन चेष्टा करिछि। कॉन्शियस माइंड कैन थिंक बिफोर एक्टिंग, सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट थिंक। कौन से कार्य करने पूर्व कॉन्शियस माइंड विचार करे मु एटा करिबि ना करिबिनी। जेतेबेले से निष्पत्ति नहीं गला अर्थात सबकॉन्शियस माइंड को फीड दे देला, से तार क्लास मान जेमति कि आज अनेक कथा ए क्लास रो जेतेबेले लिंक पाइले केते जण हठात निष्पत्ति नै जाइथिबे जे मोर अटेंड करिवार अछि। हां हठात निष्पत्ति सेठी आपणकर किछि बाधा नाही, ठीक टाइम रे आसी जिवे। जो मान टिके कंफ्यूज भितरे थिबे देखिबा कौन होची से तळକୁ समय मिलुची ना नाही। हाँ 5 थर तो हेलाणी आ मु सब जानिची एई टाइप रो जे हेथिबे तांको से समय भी बाहर करके दबनी, तांकर अलगा प्रकार काम लागि जिवो। मु आज जेमति आपनको ए क्लास रा आरंभ रे कहउतिली जे गोटे दिन थिला आमे समस्त कहउथिले हमकु समय नाही, हमकु समय नाही, कौन से काम कला बेले समय नाही। एबे खूब सुंदर भाव रे राति 4 रु उठिकी समय दउचंती। जेतेबेले भी जहाँ क्लास रोचे कहीं कहवा पड़ू ना, गोटे लिंक दे देले 50 60 70 80 लोक आसी जाउछंती। ए समय कोठु आसिला तारी पाखे रही, से मन पाखे रही, सी ही बाहर करियो प्रत्येक जिनस को सक्सेस को ते भली से हमको दब। पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड थॉट, आमे जहाँ भी विचार आणुचे ये होचे हमर चेतन मनर काम। आपण माने जानि थांतु कि गोटे दिन रे आमे 60,000 विचार ऑटो प्रोसेस रे। एबे आपण बसिचंती मते चाहिचंती किंतु मन रे आउ गोटे विचार चालिछि, एहा ऑटो प्रोसेस। गोटे दिन रे 24 घंटा भितरे हाराहारी 60,000 विचार आम पाखु आसे। आपण चाहंतु आसीबो, आपण न चाहंतु आसीबो। आपण भाबिबे मु सोई गले आसुनी, आसुची। शोला बेले आप अनेक कथा चिंता करुचंती,
ଆଉ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ସିଏ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତ ରଖିବା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଥଟ୍ ହଉଛି ଆମର କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର କଥା। ଲଜିକ ତର୍କ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ସିଏ ହଉଛି କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଲଜିକ କଥା। ଜଜମେଣ୍ଟ ବିଚାର। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମନରେ। ସାର୍ ସିନା ସେଠି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଲେ, ସେ ସାର୍ ସିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିବେ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ସମ୍ବଲପୁର? ଆସିବ ବିଚାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର, ଏଇ ଯୋଉ ତର୍କ, ଇଏ ସବୁ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର କାମ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାକୁ କରେ। ଡିସିସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ସବୁ ପରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବାର କ୍ଷମତା କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ କେବଳ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ଆକ୍ସନ, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ଘରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି, ବିଜନେସ ଅଫିସ ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ନବାର ଅଛି। ଆକ୍ସନ କିଏ ନବ? ନା କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନବ। ଆଇକ୍ୟୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରୂପକ ଗେଟ ର, ଇଏ ହଉଛି ଗେଟ୍ କିପର। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଗେଟରେ ଏଇ ଯାହା ପାଖରେ 90% ପାୱାର ଅଛି, ଯୋଉଠି ଖଣିଜଟା ରହିଛି, ଯୋଉଠି ରତ୍ନଟା ରହିଛି, ସେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଗିଛି କିଏ? ସେ ନା କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଜାଗ୍ରତ ମନ ଯାହା କହିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତର୍କ ଲଗେଇଦବ, ଯାହା କହିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ଲଗେଇଦବ। ଆମେ କଲେ 2 ଦିନ ଚାନ୍ଦପୁରରେ କ୍ୟାମ୍ପ କଲେ, ଯିଏ ଡିସାଇଡ କରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଇଭର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କାମ ଦେଲାନି, ତେଲ ମିଳିଲାନି କାମ ଦେଲାନି, କିଛି ବି କାମ ଦେଲାନି। ଏଇ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମାନେ କିଏ କାର ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, କାହା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, କାହା ପାଇଁ ବସ୍ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ଓଆରଟି ବସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଯିଏ ଡିସିସନ ନେଇ ପାରିଲେନି, ଯୋଉଠି ତର୍କ ଚାଲିଲା ଯେ ସତରେ କଣ ଯାଇ ହବ, ସତରେ କଣ ପହଞ୍ଚି ହବ, ଦେଖିବା ପରେ, ସେଇଟା ତ ସାରଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ, ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର। ଥରେ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଆଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନହବା କଥା, ଯୋଉ କଥା ଭାବୁଥିବେ ହବନି, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଅତି ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। ପାୱାର ଅଫ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର କଣ? ନା ଟେଲିପାଥି। ଟେଲିପାଥି କଣ? ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିବ, ଯାହାର ଅନୁଭବ ଥିବ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି ଗୋପାଳ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଥା ହେଇନି। କଣ ହବ ନା ହଠାତ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଥିବି, ଗୋପାଳ ସାର୍ ଦେଖା ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି ଗୋପାଳ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଥା ହେଇନି, କିଛି ଭାବୁଥିବି, ତାଙ୍କର କଲଟା ଆସିଯିବ। ଏମିତି ହେଇଛି ନା ନାଇଁ କାହା ଜୀବନରେ? ଏମିତି ଯଦି ହେଇଛି ଆପଣ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହେଇନି ନ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେ ମନେ ପକଉଥିଲା ମତେ, ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାହାକୁ ଭାବୁନେ, ଭାବୁଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତତେ ଦେଖା ହେଇନି ରେ, ଏବେ ଦେଖା ହେଇଗଲି। ହେଁ, କାହାର କଲ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଭାବିଲେଣି କଲ କରିବି ବୋଲି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ଉକ୍ତି ଆସେ କାହିଁକି? ନା ଇଏ ହଉଛି ଟେଲିପାଥି। ଏଇ ଟେଲିପାଥି ଆଜି ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟିର ଅନାଦି କାଳରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ, ଭଗବାନ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହନୁମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଟେଲିପାଥି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ୱେଭ ପଳେଇବ। ଆମେ ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ମନ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ ନା ନାଇଁ, କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି, ହେଲା। ତା ପରେ ପରେ ଆପଣ ଖବର ପାଇବେ ଛୁଆ ବିଷୟରେ କିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଇଏ ହଉଛି ଟେଲିପାଥି। ଆମର ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ୱେଭ ଚାଲିଯାଏ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛେ, ଯାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତାଙ୍କର ଏକ ଭାବାବେଗକୁ ତିଆରି କରିଦିଏ। ଇଏ ହଉଛି ଟେଲିପାଥି। ରାଡାର। ରାଡାର କଣ? ନା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ 10 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କଥା ହଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ହେଲା। ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କିଛି କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଦୂରରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲାଗିବ, ଆପଣ କହିବେ
କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି କି ମୋ ନାଁରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନା? ଇଏ ହଉଛି ରାଡାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁନି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପଚର କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କ୍ୟାପଚର କରୁଛି? ନା ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାପଚର କରୁଛି। ଏଇଟା କେବଳ 10 ଫୁଟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ହଜାର ହଜାର ଫୁଟ, ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ନା ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର ସେ ମେମୋରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ତାର ଟିକେ ମେମୋରି କମ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଟିକେ କମ, ତାର କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଟିକେ ବଢିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ହେଇଗଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଡମିଟ କରି ନଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଟିକେ ମେମୋରି ପାୱାର କମିଗଲା। ମେମୋରି ପାୱାର କାହାର କମ ନୁହେଁ କି କମିଯାଏ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଦେଇକି ଭଗବାନ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥାକୁ 360 ବର୍ଷ ଯାକେ ସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। କାହିଁକି ମନେ ରହେ, କାହିଁକି ମନେ ରହେନି? ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟିଏ ଯଦି ଦବା, ପିଲା ବେଳେ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଜୋରରେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଥିଲା ବା ଆପଣ ମାଡ ଖାଇଥିଲେ, ସେ କଥା ଆଜି ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ପଢିଥିଲେ କଣ ସେ କଥା ମନେ ନାହିଁ। ପିଲାବେଳେ କଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ, ତାର ସିନ୍ ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମନେ ନାହିଁ। ସେଟା କାହିଁକି ମନେ ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ, ତେବେ ଆପଣ ସେଦିନର କଥାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ ତ ହେଇଥିଲେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନକୁ ଆଜି ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି? କଣ ପାଇଁ ଆମର ଜିନିଷ ମନେ ରହେ, କଣ ପାଇଁ ଆମର ଜିନିଷ ମନେ ରହେନି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ପାୱାର, ମାନେ ପାୱାର ଜେନେରେସନ ହଉଛି ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର। ଆପଣ ଦିନ ତମାମ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ରାତିରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଶୋଇଲା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଜେନେରେଟର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ଯିଏକି ସେଇ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଭାଷାରେ ବୁଝିବେ, ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ପଳେଇବ, ବାର୍ତ୍ତା ପଳେଇବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯିବେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲାଗିଯିବ ତା କାମରେ। ସିଏ ଆମର ବଡିକୁ ହିଲ୍ କରିବ। ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା, ଆମେ କାହିଁକି ଲେଫ୍ଟ କଡ ମାଡିକି ଶୋଉଛେ? ଆମ ଶରୀରରେ କଣ ଉତ୍ତାପ ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ପୁଣି ମାନେ ଯୋଉଟା କି କଣ କହୁଛେ ଆମେ, ରିପେୟାର ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନାଟିଏ ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗରମ ଦବାକୁ ପଡୁଛି। ଲୁହାଟିଏ, ତାକୁ ଯଦି କିଛି ବନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଗରମ ଦବାକୁ ପଡୁଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାର ରିପେୟାର ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରୁହନ୍ତୁ, ମାଇନସ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ, ଯଦି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନ ତମାମର ଯାହା ଆମର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ସେ କଣ କରୁଛି? ରାତିରେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରୁଛି। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର ଅଛି, ଆମକୁ ସିଏ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଦଉଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଥକା ମେଣ୍ଟି ଯାଇଥିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆମର କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ। ନଲେଜ ର ଟ୍ରେଜର ହଉଛି ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ, ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଇମୋସନାଲ କଥା। ସିଏ ବି ରହୁଛି, କେହି କେହି ସୁଇସାଇଡିଆଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯୋଉ ନିଅନ୍ତି, ସିଏ ବି ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ। ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲକ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ଲାସ ପାଇଁ, ଆଲାରାମ ଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଅନେକଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଆଲାରାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲାରାମର 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସକାଳୁ କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଦିନ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତି, ସେଦିନ ଠିକ ସମୟରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ନାହିଁ, ଖାଇଦେଲେ, ଖରାବେଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ କାମ ଥିବ ସେଦିନ ନିଦ ଆସେନି। ଯଦି ବି ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଆଲାରାମ। ଆପଣ ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଆଜି ଆଲାରାମ ଦଉଛନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲ ଘଡିରେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲାରାମ ଦଉଥିଲେ, ଏ ଆଲାରାମ ବି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ 100 ଡିଭାଇସ କୁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏଇ ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ହାତ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଥୋଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଆଲାରାମ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଆଉ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେଇଥିରେ, ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ ସେଇଥିରେ, ଆପଣ ଯାହା 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 ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ ରେ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଦେଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ଭରା ପଡିଛି। ଆମର ଅଟୋନମସ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଆମର ଡେଥ ର ପ୍ଲେସ୍ ମୋଡ ଆଉ ଟାଇମ କୁ ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଏଇଟା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିବେ, ଏ କଥା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ କି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କରିବା, ସେ କଥା ବି ଆମେ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର କୋର୍ସରେ ବା ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ବି ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରକୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବା, ଆମେ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିପାରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିପାରିବା, ଆମର ପେନ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ଆମର ପେନ୍ କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଯେମିତି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ଆଫର୍ମେସନ ଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା, ପେନ୍ କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି 8 ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ ତାର ଫଟୋ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ଦେଖେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଥୋଡଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡି ଦିଆଯିବ ବା ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟେଇ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ଥିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ କରିବେ, ସେଇଠି କିଛି ଆଫର୍ମେସନ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନୋ ପେନ୍, ନୋ ପେନ୍ ର କିଛି ଆଫର୍ମେସନ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆମକୁ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ଫୋଡ଼ିଲେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଲାଗେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନେଡିଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ ର ଥିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲାସକୁ ବସିକି କରୁଥିବେ, ଇଏ ହଉଛି ନୋ ପେନ୍ କଥା, ଇଏ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ପେନ୍ କଥା। ଆମେ ନିଜ ଶରୀରର ପେନ୍ କୁ, ମନର ପେନ୍ କୁ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସିଏ ବି ସେଇ ମାଇଣ୍ଡର କ୍ଷମତା। ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ନବା, ଆମକୁ କ୍ୟାରିୟର ଚୁଜ କରିବାରେ ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ସକ୍ସେସ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ତାର କେମିତି କଣ ସୁଯୋଗ ନବା, ଆମର ୱେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆମର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ନବା। ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମର ଛୁଆ ପାଇଁ, ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବା ଛୁଆକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା। ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏବେ ଆମେ କରିଥିଲେ 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା, ସେଠି ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର କିଛି ଟେକ୍ନିକ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧରି ପାରିଥିବେ, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧରି ପାରିନଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ, କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ବି ଆପଣ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପିଲା କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବି ସେ କଥା ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ମୋ ଛୁଆ ବି ଭଲ ଅଛି। ଏଇ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲେବୁଲଟା, ଇଏ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରରେ ବଢିଯିବ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଆଉ ରିମେଡିଜ ଆକୁ ମିଶେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେନି, କେବଳ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏତେ ସକ୍ସେସ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରରେ ସମସ୍ତ ସକ୍ସେସ ଅଛି, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେତନା, ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ମିଶେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ ବି ଏଇଥିରେ ବଢିଯିବ। ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସହିତ
आमे कनेक्ट हे परिबा। हाँ, देखो सबकॉन्शियस माइंड पाखे बहुत क्षमता अच्छे, जेमती कि सबकॉन्शियस माइंड को व्यवहार करके लोक राग मल्हार जरिया वर्षा करे पारुथले, दीपक भी जड़े पारुथले। ए सबकॉन्शियस माइंड को व्यवहार करके आमे हमर अपॉर्चुनिटी, हमर सुযোଗ को बढ़े पारिबा, हमर इच्छा को आमे पूरण करि परिबा। ए सबकॉन्शियस माइंड को व्यवहार करके ए सबकॉन्शियस माइंड को आमे हमर पर्सनल गॉड बोली कहूचे, आमर निजर भगवान बोली कहूचे। आमे सबुबेले भगवान को बाहर खोजुचंती, किंतु ये जो आत्मा स्वरूप भगवान आम पाखरे रहिचंती, आमर सबकॉन्शियस माइंड सब समय आम सहित रहिचंती। आमे जदि तांको सहित खेलिबा, तांको सहित कथा हवा, निश्चित भावरे आमे आम जीवन रे आमे इच्छा करूथिबा भावरे आमे निजको तैयारी करि देई परिबा। डिफरेंट माइंड, डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, आमे वर्तमान कॉन्शियस रे अच्छे। जदि आमे इज जरिया रे मेडिकल साइंस रो गोटे लैंग्वेज से माने टेक्निकल वर्ड से ता जरिया रे जदि आमे जिबा, ताहले वर्तमान आमर माइंड रो फ्रीक्वेंसी होची 14 रु 35। जेतेबेले आमे अल्फा लेवल को जाउचंती, अर्थात चेतन मन रे नथिबा बा अर्ध चेतन मन रे नथिबा, सेतेबेले आमे 7 रु 14। जेतेबेले आमे सोई जाउचंती, सेतेबेले आम माइंड रो फ्रीक्वेंसी होची 4 रु 7। जेतेबेले अनकॉन्शियस लेवल रे रहउचंती, अर्थात के कोमा जाउचंती बा मूर्छा जाउचंती, सेतेबेले तांकर माइंड रो फ्रीक्वेंसी रहउची 1 रु 4। ए जोटी ग्रीन बॉर्डर आपन को रहिछि, ए सबकॉन्शियस लेवल बा जहा को अल्फा लेवल बोली कहउचंती। ए अल्फा लेवल होछि आम पई सबुठ गुरुत्वपूर्ण। ए अल्फा लेवल को आपण चाहंतु बा न चाहंतु, निश्चित भाव रे प्रतिदिन अति कम रे आमे 2 थर जाउचंती। जेमिति कि आमे सोइला बेले आ हमर निद भांगिला बेले, सेई दुईटी समय आम पई बहुत मूल्यवान। से समय रे आमे जहां भी विजुअलाइज करवा, अर्थात ए कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को जो ऑर्डर दब, से ऑर्डर नेकी राति तमाम से काम करिवो। पुणी सकाळु आपनक पाखरे फाइल धरिक पहुंचबो जे आपण जहां काम देइथिले मु सारी देइछि। ये अनुभव रो कथा आमे खूब सुंदर भाव रे कम समय भितरे एई सबकॉन्शियस माइंड को व्यवहार करिके और सब जिनस पाई परिबा। आमे कौन है परिबा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है परिबा। आमे ऑर्डिनरी रु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है परिबा। आम पाखरे आउ इम्पॉसिबल बेले किछि रहि परिबनी, इट्स पॉसिबल, आई एम पॉसिबल बोली प्रत्येक कथा रहिबो। इम्पॉसिबल कथा आम पाखरे आउ किछि रहिबनी। वेयर कैन यू लर्न टू मेक एवरीथिंग इज पॉसिबल, याकू जते बेले आमे जानि जिबा तो आम पाई सबु पॉसिबल हबो, समस्त कथा संभव हबो। जेहेतु आमे हिडन सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को आमे रिपीट कोर्स रे देइचंती आज पर्यंत। जो माने थरे ए कोर्स को आसीचंती, माइंड मैजिक को आसीचंती बा माइंड पावर क्लास को आसीचंती, आमे क्लास ए पर्यंत देई आसीचु, सबु बेले रिपीट रे देई आसीचु। अर्थात गोटे थर जदि आपण रजिस्ट्रेशन करूचंती, आमे जते बेले भी क्लास दोउचु, आपणकर समय आपणकर इच्छा अनुसार आपण पुनर्बार आसुचंती। पुणी जदि आपण रिपीट करिया पय चाहुचंती, माइंड सेट करंतु। निश्चित भाव रे एहा एक अभ्यास कथा। अनाउंसमेंट एबे आमे अनाउंसमेंट करबा ए कोर्स ऊपर। तो को माने रिपीट करिया पय चाहुचंती, भलो भाव रे जानि रखंतु। आमे स्वर विज्ञान को रिपीट रे किछि आमे एनर्जी एक्सचेंज रखिचंती, किंतु माइंड पावर को रिपीट रे आमे कौन से एनर्जी एक्सचेंज रखी ना। जो माने रिपीट करिया पय चाहुचंती आर लेखंतु, जो माने नुआ आसिया पय चाहुचंती एन लेखंतु। कौन सी कथा आपणक भितरे बाधा न आसु, एबेठु माइंड को आपण फिक्स करांतु जे मोते परिवार अछि, मते बार बार रिपीट करिवार अछि, बार बार रिपीट करिवार अछि, मते बार बार रिपीट करिवार अछि। तो नो डाउट आपन को निश्चित भाव रे जो माने नुआ आसीबे, आपनकर इच्छा को आपण इन्वेस्ट करिवार अछि, आपनकर किछि मनी आपण इन्वेस्ट करिवार अछि। एया आपनक जीवन गोटे बहुत सुंदर इन्वेस्टमेंट हबो। तो आसंतु
आमे या ऊपर अनाउंस करवा प्रथम आपण माइंड को अलाउ करन जे मते करिवार अछि मते निजको तैयारी करिवार अछि मु मो निजको निर्माण करिवार अछि आमे समस्ते आपण देखंतु द सीक्रेट आपणकर यूट्यूब रे गोटे अच्छे मूवी अच्छी देखंतु आपण होचंती आपणक जीवनर मूर्तिकार आपण आपणक जीवनर मूर्तिकार आपण आपण निजको तैयारी करिवे केही नाही शक्ति तैयारी करिवा पय आपण गुरुंकर मार्गदर्शन नै परिवे आपणकर जीवन ने बापा माँ जी भी आसवे तांकर मार्गदर्शन नहीं पारे गुरुंकर मार्गदर्शन नहीं पारे किंतु बदलवा दायित्व भगवान ना बापा माँ को देचंती ना गुरु को देचंती कहा को दे नांती भगवान केवल निजको देचंती काहेकि ना आमे होचे आम जीवनर मूर्तिकार आमे जदि निजे न चाहुचंती केही हमको बदलाई दे परिबेन दृढ़ निष्पत्ति नियंतु दृढ़ संकल्प नियंतु आ जो माने रिपीट करिया पई आसुचंती प्रथमे आपणकर आजिर संकल्प रहू एथर क्लास रे आपण आपणकर जो माने करि दैचंती तांको बहुत बहुत साधुवाद जो माने करि नाहंती आउ निजको एते एक्सक्यूज करंतु नाही आपण आपणकर लाइफ प्लान टी को सुंदर भाव रे बनै दियंतु जो दिन आपण लाइफ प्लान बनै दउचंती आपण जानंतु कि आपण जीवन 50% अचीव हे गला आपण सामने रे अछंती बहुत लोक तांकर जदि मु फीडबैक नेबी चलिबो 2 घंटा एबे गोटे पर गोटे माने गोल अचीव हे चली हे जाय कि थाईलैंड रु बुली आसलेनी केही भी जाय कि पुरी रु बुली के आसलेनी कहार भी मंथली इनकम 6 मास आगुरु माने पहुंच सारलेनी ये होच माइंड पावर दिमाग आमे ता संगे पुनी स्वर विज्ञान को मिसौचंती तो निष्पत्ति नियंतु निज भीतर संकल्प आणंतु जे मते परिवार अछि व्हाट इज द कोर्स कंटेंट आमे या भितरे कोन जानिबा हमर कोर्स कोन रहिबो ना गोल सेटिंग आमे केमती गोल को सेट करबा हम जीवन में कोन दरकार ए पर्यंत हमको गोल सेटिंग जणा नाही कोन गोल सेटिंग जणा नाही ना एबे एबे भी नुआ पुराना समस्त मु एटा कहिबी भगवान आसिक आपन सामना रे ठिया हेले कहले मु आपन ऊपर संपूर्ण भाव रे खुशी अछि आपण मागंतु मते कोन मागुचन आपण मागी परिबेन एमती सब बेले भाबुचंदी मो जीवन में बहुत किछि अभाव अछि आपण एबे लिस्ट करन 5 मिनिट भगवान आपन समय दउचंती जे मागंतु कोन मागिबे आपण मन भीतर केते प्रश्न तैयारी होबो देखंतु काहे के ना ए पर्यंत हम गोल सेट करि नै आमे जदि सांगे सांगे इच्छा करिवा जे नाइ मु मागिबी मासकु 50,000 इनकम हो सांगे सांगे चेतन मन पुणी कथा कहयो जारे भगवान अछंती तू 50,000 को मागिबू लक्षे मागिदी भगवान जहा चाहुचंती दे देबे से कथा भाबिला आसी पुणी थरे मन आसीजिवो खाली टंका हेले चलिबू कोन कार गोटे मागिदी एमती आपण कोन मागिबे आपणकर लिस्ट बारंबार बदली जिवो आपण किछि ठीक रे मागी परिबे नाही काहे कि हमर गोल सेट नाही हमको कोन दरकार आमे जानि नाहंती काली सुंदर भाव रे देखिथिबे मु खाली लिखिथिली 15/7/2023 जो माने बुझी जाइचंती ताहा तो गोल सेट जो माने बुझी जाइचंती संगे संगे लिखिदेले सेथरे कमेंट्स कर देले ठीक सेही भली भाव रे मु सब बेले गुरुत्व दिए आपण मानक सामना रे मु सेहिथुर आसीची सब बेले पंच परमात्मा का सामना रे आपण यूनिवर्स को मेसेज दियंतु लाज कोन अछि गोटे परिवार आमे बुझिपतु ना 5 जण अछंती आपण तांकरी सामना रे मेसेज दियंतु जे मु प्रति मास रे लाख टंका इनकम करूची 5 जण लोक सुनिले समस्तଙ୍କ पाखरु प्रति समय गोटे वेव क्रिएट होची से आपणकर यूनिवर्स पाखକୁ गला हला आपण देखंतु खाली लिखि दैचंती ना सामना रे के कोच के लाइफ कोच के कोन लिखि दैचंती आपण को प्रथम दिन रे कोन लागुथला एबे आपण को कोन लागुछ एबे धीरे धीरे आपणकर लेवल अलग जगह को आसी जाइछ आपण निजे निजको एक्सेप्ट करि नेलेनी जे मु होची लाइफ कोच मु होची रिमेडियल कोच मु होची हिलर ट्रेनर मु होची सोल हिलर निजे निजको एक्सेप्ट करि नेलेनी बुझी परछन ना नै ठीक सेही भली भाव रे आगा एक्सेप्ट करंतु कोन से जिंस को डिनाय करंतु नै आगा स्वीकार करंतु आमे सिखिबा हमर फिजिकल मेंटल सोशल और स्पिरिचुअल ए चारोटी माने पिलर को आमे केमती बैलेंस करबा जीवन कहिले हमर फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल को बुझौछि आपनकर शरीर भल अछि सुस्थ शरीर
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ଶରୀର ଭଲ ଅଛି, ମନ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ ନୁହଁ। ଆପଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବୋଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଓଷା ବ୍ରତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଂଶ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଜୀବନ ଜୀବନ ଭଳି ଲାଗିବ? ତେଣୁ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରିକି, ଏଇ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ପିଲରକୁ ଆମେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରିବା। ଆମ ପର୍ପସ ଅଫ ଲାଇଫକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଠି ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର କହେ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟେ ଧରିକି ପଚାରନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମତେ କାହିଁକି ଅଣା ହେଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଏଠି କ୍ଲାସ ଦଉଛେ, ଆମେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ସହିତ କଥା ହଉଛେ, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱରକୁ ପଚାରୁଛେ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ କଣ ପାଇଁ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଲାଇଫର ପର୍ପସ କଣ, ସେ ପର୍ପସକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ପର୍ପସ ନୁହେଁ କେବଳ ଚାକିରି ଆଉ ବିଜନେସ। ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟି କାହିଁକି ମନେ ରଖିବ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଲାଇଫର ପ୍ଲାନକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାନ ଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଥିବ, ଆଜିଠୁ ପ୍ଲାନ ହଉଛି କି 15 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ ହଉଛି, କାରରେ ଯିବି କି ବସରେ ଯିବି କି ଟ୍ରେନରେ ଯିବି, କୋଉଠି ରହିବି, କେତେବେଳେ ସେଠୁ ଫେରିବି, ଟୋଟାଲ ପ୍ଲାନ ହଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମଟିଏ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୀତା ଭାଗବତରୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟି ପାଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ କାହା ହାତରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତା ନିଜ ହାତରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ କେହି ନାଉରି ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ। ସେ କଥାରୁ ଆଜି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆଜି ନିଜେ ଏଠିକି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଡଙ୍ଗାର ନିଜେ, ନିଜ ନାଁର ନିଜେ ନାଉରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ, ଜୀବନର ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣ ନିଜେ ବନାନ୍ତୁ। ମତେ କଣ ହବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯୋଉମାନେ ଲାଇଫ ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସରିବା ପରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେବି। ଆପଣ ଲାଇଫ ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପ୍ଲାନରେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଡେଟ୍ ର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଣ କଣ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ସତ କଥା କହିବେ, କିଛି ଅଧିକା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଲାଇଫ ପ୍ଲାନର କଥା। ପୁଣି ଏବେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ମିଶିଗଲାଣି, ଜୀବନ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିବା, ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୋର୍ସରେ ଶିଖିବା। ଆମର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କେମିତି ଆମେ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ଆମର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କରିବା, ଆମର ଇନକମ୍ ପାଇଁ କରିବା, ଆମର ଅଫିସ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା, ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ, ଆମର କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାର ଆମେ କଣ ନବା, ଆମର ଡ୍ରିମ ହାଉସ ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା, ଆଉ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ଅତି କମରେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଜାଣିବା। ଏତେ ମଣିଷ ଜୀବନଟି ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ 40-50 ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇଫର ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମିନିମମ୍ 100 ଇୟର୍ସ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା କୌଶଳକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଦେଇକି ଶିଖିବା। ଆଉ ହଲିଡେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ଛୁଟି ହଉଛି ମାନେ ଘରେ କେବଳ ଲେଟ ରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଲେଟ ରେ ଖାଇକି ଶୋଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଛୁଟି ପାଳିବା। ଛୁଟି ଆମକୁ ବାହାର କରିକି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦିଥର ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବାର ଅଛି। ମାଇଣ୍ଡ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ୟାରି ଜରିଆରେ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଆଲଫା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବା, ଯୋଉ ଆଲଫାକୁ ଯାଇକି ଆମେ, ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳେ ଧ୍ୟାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ଆମେ ଆମର ଭିଜୁଆଲାଇଜକୁ କରିପାରିବା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଟେକ୍ନିକକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଇନର ଗାଇଡାନ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ମୁଁ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। ସେ ଇନର ଗାଇଡାନ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଛେ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଇଗ୍ନୋର କରିଛେ, ଆମେ ସେଠି ଧକ୍କା ଖାଇଛେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଗଡ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଅତୀତ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ କଣ କରିଛେ ନା ଚେତନ ମନର କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଏମିତି ଏମିତି କରିଦବା, ଏମିତି ଭଲ ହେଇଯିବ କହିକି ଆମେ ଅଡୁଆରେ ପଡିଛେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଅବଚେତନ ମନ ଆମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ, ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ।
से कथा को आमे इग्नोर करिचे एणिके एणी कौन हबो माइंड रो टेक्निक को जेतेबेले आमे बुझी जिबा आमे निश्चित भाव रे तार इशारा रे काम करिबा तार इशारा रे काम करिबा आमर हेल्दी रिलेशनशिप आम परिवार सहित आम केमती भलरे बंचिबा भलरे चलिबा से कथा को आम शिखि परिबा आम शोइबा केमती स्लीप मैनेजमेंट आम केते समय शोइबा जोटा कि आमर सुस्थ शरीर पय दरकार एमिति कि जदि 2 दिन अनिद्रा heiचे 8 घंटार निद को घंटा करे आम केमती शोइ परिबा सेटा भी आम शिखि परिबा आमर कंट्रोल नेगेटिव हैबिट को आम कंट्रोल करि परिबा जहां भी खराब अभ्यास अछि खराब अभ्यास बोले आपण केवल निशा द्रव्य को बोली भावंतु नहीं सकाळ 8टार उठिबा भी एक निशा द्रव्य से भलिया जहां हमर राग भी एक नेगेटिव हैबिट्स ए सब जिंस को हमें छाड़ी परिबा हमर विचार रो शक्ति को हमें जानि परिबा हमर इनर वर्ल्ड आउ आउटर वर्ल्ड कोन हमें ता सहित धीरे धीरे परिचय हे जिबा हमें विश्वास रो शक्ति को अनुभव करिबा जेतेबेले विश्वास रखिचंती हमें सेतेबेले ही सक्सेस हेचंती से दिन विश्वास रखिथिला मु बार बार कहे से दिन विश्वास रखिथिला सबरी मां जे मु भगवान को दर्शन करिवि से विश्वास भगवान को माने विमूढ़ करदेला भगवान निजे जाके दर्शन देइचंती ये हूँ विश्वास कथा तेणु आमे जीवन रे जहा जहा अचीव करिया पय चाहुचंती प्रथमे कोन करूचंती ना आमे निजको विश्वास करूना आमे जेतेबेले निजको विश्वास करिवा से कथा ऊपर विश्वास प्रकट करिवा तेबे जायकी आमे से रिजल्ट पाई परिबा ते विश्वास र शक्ति आमे बढ़े परिबा हमर कॉन्फिडेंट लेवल या द्वारा बढ़िबो एई जो कथा आमे जानिले कॉन्शियस माइंड आपणकर सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देले से काम करिवो तेणु इए ताको को भाषा रे ऑर्डर दबो सेटा को आमे एठी जानि परिबा तार लैंग्वेज कोन ए को लैंग्वेज रे ताको कहबो पावर ना पहुचे आमे जेमति मु कहउतली 8 घंटार निद को आमे 15 मिनिट आधा घंटा रे सोई परिबा वेट बैलेंस आमे जदि मोटापा अछंती ताले माइंड पावर जो पर्यंत देखंतु आपण जते भी जिम करूचंती करन के निजर ओजन कमाया पाए बहुत किसी कौशल नियंती खूब कम दिन भितर पुणी मोटापा हो जाती कहीं होती ना से माइंड रे फीड करना जे मु मोर साउंड हेल्थ रखिबी कि पतला हेबी है तेणु किछि दिन एक्सरसाइज कले शरीर कमीगला तांको माइंड तांको चित्र को मोटा हिसाब रे रखी से पुणी से जगह को नहीं गला पृथ्वी तत्व एक्टिव हो गला जदि सौर विज्ञान कथा को जिबा तो मेंटल हाउस क्लीनिंग आमे प्रति वर्ष 2 थर अति कम रे हम घर को सफा करूचंती महालय श्राद्ध समय करूचंती के दिवाली समय करूचंती के घरे अन्य किछि कार्यक्रम पहुंची गला करूचंती ए मन को केते थर आमे सफा करिचंती ए मुंडो को केते थर आमे सफा करिचंती एबे जो माने आमे मॉर्निंग क्लास रे आसुचंती अंततः आमे टिके ब्रश व्यवहार करूचंती ता पूर्वरु आमे करू नथले ए मुंडो को आमे तथापि पूरा टेक्निकली ओ भली भाव रे आमे मेंटल हाउस आम मनर घर को आमे केमती सफा करबा सेटा जानि परिबा फॉरगिव एंड फॉरगेट एटीट्यूड जहा रोगर मूल कारण जहा हम स्वास्थ्य हानिर मूल कारण आमे अनेक राग को भूलिने अनेक राग को भूली पारुने आमर किए कौन क्षति करिछि आज पर्यंत आमे से राग को धरिकी निजे जळुचे आमे सेना भाबुचे सी जळुचंती किंतु आमे निजे जळी चालिचे आमे काहा पाखरे भूल करिचंती सी अंततः भूली जाइथिबे आमे भूली पारुने से रागरे माने से कथा आम भितर चलीची जोटा को नेकी रोग से तैयारी हुए रोग को आम साइकोसोमाटिक बोली कहचे 80% आम मनरु तैयारी होउछ ताकू भी आमे एई दिहरु एई जगह रे केमती क्लीन करबा आमे एठू भूली जिबा कंसंट्रेशन आमर बढ़िबो एबे कोन से काम कला बेले आमर एकाग्रता रहुनी गोटे काम धरि को बसी जाउछे पुणी ता कहचे ठीक अछि संध्या रे करबा पुणी संध्या को टाइम देले संध्या रे भी करि परना आमर कंसंट्रेशन बढ़ी जिवो आमे जीरो स्टेट मेडिटेशन को आसीबा जीरो स्टेट मेडिटेशन जो समय कि आपणकर कौन से चिंता रहबनी किछि रहबनी आपण पूरा अल्फा लेवल रे शून्य संगे रे जोड़ी हे जिवे शॉर्ट की आपण को माने मेडिटेशन जरिया रे कौन से एक जगह रे निजे निजर जेमति कि केही एमति मुद्रा रे केही एमति की कोन हे कि तार बसिले तार अर्थात से गोटे निज पाखरे तैयारी करले मेडिटेशन जरिया रे जोठी हमको सक्सेस नबार अछि सेई जगह को टच करले आमे सक्सेस नौचंती
ପ୍ରାଣ ଧାରଣା ये मेडिटेशन एक अंश ୟାକୁ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିବା ଲ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କୁ ଅନେକ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଗ୍ଲାସ ଅଫ ୱାଟର ଟେକ୍ନିକ ଗୋଟେ ଯାହାର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ସକାଳୁ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଅଶ୍ୱିନା ସହିତ ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କୌଣସି ୱିଶ କୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ଲାସ ଅଫ ୱାଟର ଟେକ୍ନିକ କୁ ବି ନେଇପାରିବା 7 ଡେଜ୍ ମିରାକିଲ କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା 7 ଦିନ ଭିତରେ କଣ ଆମ ପାଖରେ ମିରାକିଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଟିପ୍ସ କୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଣ ନା କଣ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ଆମେ ନଲେଜ କୁ ଆମର ଏଇ ୱାର୍କସପ୍ କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଏ ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଇଏ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖାଲି ନୁହେଁ ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନେଇଛେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ବଦଳିବ ସେ କଥା ତ କହିହଉନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଥର କ୍ଲାସ ହଉଛି ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ରଖିନାହାନ୍ତି ଥରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଥର କ୍ଲାସ ହଉଛି ଆମର ବେନିଫିଟ କଣ ଏଥିରେ ରହୁଛି ନା ଆମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବଢୁଛି ମେମୋରି ପାୱାର ବଢୁଛି ଆମର ହାୟର ଲେବୁଲରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢୁଛି ଇନର ଗାଇଡାନ୍ସ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଆଲାର୍ମ କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ କୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଙ୍ଗର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢୁଛି ଆମେ ଗୋଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଇଫ କୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କାପାବିଲିଟି କୁ ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା ଆମର ଆଡିକ୍ସନ ରିମୁଭାଲ ଗୁଡ ସ୍ଲିପ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ୟା ଜରିଆରେ ଆମର ପର୍ପସ ଅଫ ଲାଇଫ କୁ ବି ବୁଝିପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କଣ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆମର ଜନ୍ମଦାତା ଆମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଆମର ହିତୈଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୁନ୍ଦର ୱେବିନାରକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଆତ୍ମା ସାର୍ ନମସ୍ତେ ନମସ୍କାର।